వందే మాత్రం. నేను మీ జర్నలిస్ట్ నవత. వెల్కమ్ టు అవర్ వాయిస్. ముందుగా నేను ఒక వీడియో చూపిస్తా. వీడియో చూసిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. They are hurt because something is happening. This should not happen whether in Dharmasthala, Bangalore, Vidri or any place of this world for that matter. There are women, the children, and we have cases. So I immediately knew there was Mr. Mohanty, whom I adore him and I respect him for his official work and of his investigative abilities. So immediately I contacted Mohanty and I said, this is the man. What language did he speak? He said he doesn't speak Kannada. I don't think that, what is the speculation in the media about him being Mandya? I think he's a Tamilian and he has an accent of Telugu. I'm coming and meeting you. I'm sending you the recordings. Then I went and met him. I said, thank you Prakash, this is a good evidence. You please erase it. If you get any other information, you let me know. After few months, then I kept asking him, what is it? This is happening, this Mandlaguda, we have found some body, we have found some not tallying, we are preparing the report. But this guy is turning around. He is turning around and he is now saying somebody is pushing me. So further conversations don't have with him, even if you call. And I ended the matter. Now, when the media asks, because I am always just asking, so the media says there's 200 crores involved, because that is what he has written in his petition. And there is the difference. So people and the media has the right to know that did I speak to Chinnaya? What did I speak to Chinnaya? Did really what Chinnaya is saying that? What is the 200 crores or whatever it is? So I am coming here and saying, yes, he spoke to me. And I immediately gave it to the SIT chief, which you can cross-check with Mr. Mohanty sir. And that's where it ends. Now there is certain media. I've made this thing and there was a big argument, as you all saw, who sold out media. We know who it is because I, being here in 4 decades, I face it on this thing. And now how there are certain people, certain media people, who want to link me against anti-Hindu, the intention. This is the question to them. Why do you bring that? Are you not worried about the deaths? There is a report of the Women's Commission that 30 women's bodies' deaths are not tallying the reports. There is 470 unclaimed bodies buried in these many years. There is Saujanya case, which is true. So we want justice. Why are you guys, instead of focusing on that, you are talking about a whistleblower? Now it is in the court. Chinnaya has been arrested for wasting public time, the country's money. So he has been arrested. So let them take that action. At the same time, the Women's Commission is asking questions. We as a responsible citizens, where is the report? It has come to you. Please tell us, because for us, who did it is what we need. We need. And you're talking about 200 crores. Please investigate. Other than this case, if there is other vested interest who want to bring bad name to somebody, that is another case. Right. చూసారు కదా, ధర్మస్థలి విషయంలో అడ్డంగా బుక్ అయ్యాడు ప్రకాష్ రాజ్. తానే విజిల్ బ్లోయర్తో మాట్లాడినట్టుగా ఒప్పుకున్నాడు. ఇక ఒక ఎవరైతే కేసుకి సంబంధించి కీలక వ్యక్తులు ఉంటారో, అతిపెద్ద ధర్మస్థలి లాంటి ఒక పుణ్యక్షేత్రం మీద అతిపెద్ద అభియోగం మోపాడో అలాంటి వ్యక్తితోటి ఆ కేసు జరుగుతున్న టైంలో ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడాడు అని తానే ఒప్పుకోవడం, ప్రకాష్ రాజ్ తప్పు చేసినట్టు నిర్ధారణ అయినట్టే, ప్రకాష్ రాజ్ కటకటాల పాలవ్వక తప్పదు అని అంటున్నారు. ఇక ధర్మస్థలి పుణ్యక్షేత్రానికి సంబంధించిన వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు ప్రకాష్ రాజ్ పూర్తిగా. ఇక విజిల్ బ్లోయర్, గత ఏడాది మీ అందరికీ తెలిసిందే, చెన్నయ్య అనే వ్యక్తి ధర్మస్థల క్షేత్రంలో 100 మంది మహిళలు బాలికలపై అత్యాచారాలు జరిగాయని, తాను ఆ మృతదేహాలను పూడ్చిపెట్టానని సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ జరిపిన తవ్వకాల్లో ఎటువంటి ఆధారాలు దొరకలేదు. ఇక చెన్నయ్య మాటలతోటి ధర్మస్థలి లాంటి పుణ్యక్షేత్రానికి సంబంధించి వివిధ రకాలుగా వార్తల్ని ప్రచారం చేస్తూ ఆ పుణ్యక్షేత్రం యొక్క ఇమేజ్ని దెబ్బతీయాలని కూడా చాలా ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఈ కేసుకి సంబంధించి ఎలాంటివి లేదు, చెన్నయ్య కావాలని ఇవన్నీ చేశాడని బయటపడ్డ తర్వాత చాలా క్లియర్గా ఒక 200 కోట్లతోటి తన వెనక కొంతమంది ఉండి ఇలా మాట్లాడమని చెప్పారు, అందుకే నేను మాట్లాడాను అంటూ చెన్నయ్య అప్రూవల్గా మారి ఒప్పుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసులో నిందితుడుగా ఉన్న గిరీష్ మట్టనవర్ ద్వారా ప్రకాష్ రాజ్తో చెన్నయ్య ఫోన్లో మాట్లాడాను అంటూ కూడా నిర్ధారణ చేసి ప్రకాష్ రాజ్ పేరును బయటికి చెప్పాడు.
అయితే ఈ విషయానికి సంబంధించి నేను బయట ఉన్నాను, దీనికి సంబంధించి సమాధానం చెప్పలేను, నేను వచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి ప్రెస్ మీట్ పెడతాను అని ప్రకాష్ రాజ్ చెప్పాడు. కానీ ఈయన బెంగళూరుకు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టకుండా 5-6 రోజుల టైం తీసుకున్నాడు. ఎందుకు తీసుకున్నాడు అనేది ఆ భగవంతుడికే తెలవాలి. ఈ 5-6 రోజుల్లో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పెట్టిన నిరసన ర్యాలీలో కూడా ప్రకాష్ రాజ్ పాల్గొన్నాడు. ఆ తర్వాత తీరిగ్గా చెప్పి తాను చెన్నైకి మద్దతుగా మాట్లాడానని ఫోన్తో, అతను నిజాలు చెప్తే అధికారులకు చెప్పాలని మాత్రమే సూచించానని, ఇందులో తనకు ఎటువంటి కుట్రతో సంబంధం లేదని ప్రకాష్ రాజ్ చెప్పాడు. అసలు నువ్వెవరు? అసలు ఎవరైతే ఈ గిరీష్ అనే అతను ఉన్నాడో, ఈ గిరీష్ అనే అతను నీకే ఎందుకు ఫోన్ చేయించాడు చెన్నయ్యతోటి? నువ్వు ధైర్యం చెప్తే తప్ప చెన్నయ్య నిజాలు చెప్పలేని పరిస్థితిలోకి ఎందుకు వచ్చాడు? చెన్నయ్య ధర్మస్థలి గురించి చెప్తే ఎందుకు వెళ్ళి నువ్వు కౌగిలించుకుంటా అని చెప్పావు? ఇది నీ నోటితో నువ్వు చెప్పిన మాటలే. అంటే ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా అపోహలు సృష్టించాలి, లేకపోతే ధర్మం యొక్క ప్రతిష్టను దెబ్బతీయాలి అని ఆలోచన చేసే వాళ్ళు ప్రకాష్ రాజ్ని కాంటాక్ట్ అవుతే ప్రకాష్ రాజ్ ధైర్యం ఇస్తాడా? అది సిట్ విచారణ జరుపుతున్న కేసు, దేశవ్యాప్తంగా కాదు చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ కేసుకి సంబంధించి చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. ఇది కనుక నిరూపితం కాకపోయి ఉంటే, సిట్లో పోలీస్ అధికారి కనుక నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేయకుండా ఉంటే ఈ పాటికి ధర్మస్థలం మీద ఎన్ని అపోహలు వచ్చేవో. అలాంటి ఒక వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తిని వెనుకుండి కొంతమంది నడిపిస్తున్నారు, అలాంటి వ్యక్తితో నీకేం సంబంధం అని మాట్లాడావు? ఇది వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తుంది కాదు, ప్రకాష్ రాజే స్వయంగా ఒప్పుకుంది. అంతేకాదు తనపై హిందూ వ్యతిరేక ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, కానీ తను ఒక పౌరుడిగా ప్రశ్నించే హక్కును వాడుకున్నానని ప్రకాష్ రాజ్ పేర్కొన్నారు. హిందూ వ్యతిరేకి కాదా? కాదా? నువ్వు రాముడి గురించి అవహేళన చేస్తావు, హిందూ సాంప్రదాయాల గురించి అవహేళన చేస్తావు, ఏమంటారు సంస్కృతి గురించి అవహేళన చేస్తావు. మరి మిగిలిన మతాల గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడావా? నిజంగా కూడా నీకు ఏ మతం అంటే గౌరవం లేకపోతే నీ తల్లి అంత్యక్రియలను క్రైస్తవ పద్ధతిలో ఎందుకు నిర్వర్తిస్తావు? ఈరోజు నీ పీకల మీదకి వచ్చి చెన్నై అప్రూవర్గా మారి ఒక్కొక్క విషయం బయట పెడుతున్న టైంలో నీ పేరు చెప్పగానే నా భార్య హిందువు, నా భార్య పూజలు చేసుకుంటే నేను అడ్డురాను, నా భార్యని బాగా రెస్పెక్ట్ చేస్తా అని చెప్తున్నావు. ఇదంతా ఎక్కడ పోయింది ముందు? నువ్వు ఎప్పుడైనా సనాతన హైందవ ధర్మానికి సంబంధించి కానీ, రాముడికి సంబంధించి కానీ, ఇంకొకటి కానీ మద్దతుగా మాట్లాడిన సందర్భం చెప్పు. నీ కాసుల కోసం సినిమాల్లో నటించినవు అంతే, పైసలు కావాలి కాబట్టి. కానీ నిజ జీవితంలో నువ్వెంత పెద్ద విలన్వి సనాతన హైందవ ధర్మానికి సంబంధించి అని ఒకరు నీ మీద ముద్ర అవసరం లే, నీకు నువ్వే చాలా సందర్భాల్లో ప్రూవ్ చేసుకున్నావు. ఏమి తెలియని విషయంలో లేదా ఆధారాలు లేని ఆరోపణ విషయంలో ప్రకాష్ రాజ్ ఎందుకు జోక్యం చేసుకున్నాడు? అసలు ఆయనకు సంబంధం లేదు. ఎక్కడో గిరీష్ అనే వ్యక్తి చెన్నయ్యకు సపోర్ట్ చేస్తూ, చెన్నయ్య ద్వారా ఈ బ్లాక్మెయిలింగ్ ప్లాన్ చేస్తూ ధర్మస్థలి యొక్క ప్రతిష్టను దెబ్బతీయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ గిరీష్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ప్రకాష్ రాజ్ ఫోన్ నెంబర్ ఎక్కడిది? ఎవరో ముక్కుమోహన్ తెలియని ఒక వ్యక్తి కాల్ చేయగానే ప్రకాష్ రాజ్ ఎందుకు లిఫ్ట్ చేశాడు? ఎవరో ముక్కుమోహన్ తెలియని ఒక వ్యక్తి చెన్నయ్యతో మాట్లాడిస్తే చెన్నయ్య నువ్వు చెప్పు, నిన్నొచ్చి కౌగలించుకుంటా, నీ వెనక నేనున్నాను ఎందుకు మాట్లాడాడు? ఇవన్నీ తీగ తాగితే డొంక గదిలినట్టు కాదా? ఇప్పుడు స్వయంగా ఆయనే ఒప్పుకున్నాడు. ఈ వివాదంలో పావులా మారాను అని చెప్తున్నాడు, కానీ పాములా ప్రవర్తించాడు. ఈ కేసులో ప్రకాష్ రాజ్ పాత్రపై చర్చ జరుగుతుంది. బీజేపీ శ్రేణులు నిరసన తెలుపుతున్నారు. సిట్ విచారణలో ప్రకాష్ రాజ్ని పిలుస్తారా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. ఏదేమైనా ప్రకాష్ రాజ్ని పిలవాలి, దీని వెనక ఏముంది కథా కమ్యూనిషి అనేది లాగాలి, తప్పుంటే కటకటాల పాలు చేయాలి అని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటున్నారు. మరి మీరేమంటారు? మీ అభిప్రాయం ఏంటి? కామెంట్ చేయండి. అండ్ మోర్ వీడియోస్ కోసం రోజు చెప్తుందేనండి, ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్, ఆర్ వాయిస్, ఆర్ పొలిటికల్, ఆర్ సంస్కృతి 3 ఛానల్స్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కంటెంట్ బాగుంది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ ఆర్థికంగా ఆర్ వాయిస్కి చేయుతగా నిలవండి. ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయాలి అని అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ పక్కనే జాయిన్ అనే బటన్ ఉంది. 1 to 5 లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఏదో ఒక లెవెల్లో సపోర్ట్ చేయండి. లేదా స్క్రీన్ మీద గూగుల్ పే, ఫోన్పేతో పాటు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, మీకు తోచిన సహాయాన్ని అందించండి. వ్యాపార ప్రకటనల కోసం 8328 500 576 నెంబర్కి సంప్రదించండి. జై హింద్, జై భారత్.